میں صرف شادی کرنا چاہتی ہوں کہ میری کسی اچھے دل کے انسان کے ساتھ شادی ہو جائے، اور جو ذرا میچور ہو، بچہ نہ ہو بالکل۔ اس نے مجھے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ میرا ایبورشن ہو گیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا۔ میں نے بڑا اسے سمجھایا کہ نہ کرو، نہ مجھے مارو، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کی۔ حوصلہ کریں، حوصلہ کریں۔ یہ بات آپ چھوڑو، اس نے مجھے بعد میں مارا پیٹا، گھر سے نکال دیا، طلاق دے دی۔ السلام علیکم ناظرین، ٹاپ اسٹڈی ٹیلی ویژن کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان عتیشہ قریشی۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر موجود ہے آپ کی خدمت میں ایک مجبور بہن کے ساتھ، ان کی جو بھی داستان آئی ہے جانتے ہیں ان کی زبانی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی جی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جی کیا مجبوری آج آپ میڈیا کے سامنے آئی ہیں؟ بس بہن کیا بتاؤں، میں پٹھانی ہوں، میری شادی سوات میں ہوئی تھی۔ جس بندے کے ساتھ میری شادی ہوئی نا، وہ بہت ہی کم ایج تھا، انمیچور بالکل۔ اس کی والدہ، اس نے میرا اتنا جینا حرام کر دیا۔ اس لڑکے نے اس کی باتوں میں آ کے، آپ کو تو پتہ ہی ہے، جب شادی ہو جائے تو یہ ساس بہو کی لڑائی تو بہت عام ہے، بہت عام ہے یہ۔ لیکن میرے ساتھ ان لوگوں نے اتنا برا کیا، اس کی اماں نے اس کو میرے خلاف کر کے ہمارا بچہ ہونے والا تھا، اس نے مجھے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ میرا ایبورشن ہو گیا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا۔ میں نے بڑا اسے سمجھایا کہ نہ کرو، نہ مجھے مارو، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتیاں کی۔ حوصلہ کریں، حوصلہ کریں۔ آپ کو نہیں پتا، جب ایک بچی، میرا پہلی اولاد تھی، وہ میرا پہلا بچہ تھا، اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ اس نے میرا بچہ مجھ سے چھین لیا۔ اور یہ بات آپ چھوڑو، اس نے مجھے بعد میں مارا پیٹا، گھر سے نکال دیا، طلاق دے دی، اتنا برا میرے ساتھ کیا۔ میں اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی، آپ کے پاس ہی میں ادھر ہی رہ رہی ہوں۔ مجھے میری دوست نے بتایا کہ یہ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، لڑکیوں کی مدد کرتے ہیں اور شادیاں بھی کرواتے ہیں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری کسی ایسے انسان کے ساتھ شادی کرائیں جو میچور ہو، عمر میں بڑا ہو، چھوٹی ایج کا لڑکا مجھے بالکل نہیں چاہیے، چاہے باہر کے ملک کی ہو، چاہے ادھر ہو، جو بھی ہو، جتنی اس کی دوسری شادی ہو میں وہ بھی کروں گی، لیکن مجھے وہ الگ رکھے۔ میں کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی، میری یہی شرط ہے کہ اگر میرے ساتھ مجھ سے کسی نے شادی کرنی، وہ مجھے الگ رکھے، الگ گھر دے، تاکہ مجھے کسی کی ظلم و زیادتی سہنی نہ پڑے۔ تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 22 سال ایج ہے۔ کتنا ٹائم پہلے شادی ہوئی تھی؟ 2 سال ہو گئے اس بات کو۔ تو شادی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی یا فیملی کی مرضی سے ہوئی تھی؟ میری فیملی نے شادی کی تھی، میری مرضی سے نہیں تھی۔ تو میری بہن، آپ نے کوئی قانونی کارروائی وغیرہ نہیں کی یا آپ نے اپنے والدین کو نہیں بتایا؟ میرے والدین کو میں نے بتایا۔ جن لوگوں کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ کدھر کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں، ہماری سننی کس نے؟ اگر سننی ہوتی ہمارے ساتھ اتنی زیادتی نہ ہوتی۔ میں تو تھک ہار کے ادھر آپ کے پاس بڑی امید لے کے آئی ہوں کہ شاید ادھر سے مجھے کچھ انصاف مل جائے۔ تو ابھی آپ نے ان سے ڈیورس لی ہے؟ ڈیورس اس نے اسی ٹائم دے دی تھی جب اس نے مجھے مارا، گھر سے نکال دیا، پھر اس نے مجھے اسی ٹائم دے دی تھی۔ تو میری بہن، آگے ابھی آپ جاب وغیرہ کر رہی ہیں، آپ اپنے والدین کے پاس کیوں نہیں رہ رہی؟ وہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ میرے والدین، میں سچ بتاؤں آپ کو نا، تو جب میری شادی ہوئی تھی نا، میری صرف والدہ تھی، ابو تو پہلے ہی فوت ہو گئے، وہ بھی بڑی بیمار تھی۔ ان لوگوں نے نہ تو مجھے خود اس کا خیال رکھنے دیا، نہ خود خیال رکھا، وہ بھی بیچاری مر گئی، میں اکیلی ہوں اب۔ تو آپ نے دیکھ بھال کی شادی نہیں کی تھی؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ ایسے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا، ہمارے گھر میں تو لڑکیاں بولتی نہیں ہیں، بس ماں باپ جو کرتے ہیں وہی کر دیتی ہیں، ہر بات پہ آمین کرتی ہیں، لیکن ہمارے مقدر ایسے، قسمت خراب، قسمت کے آگے کوئی کچھ کیا کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ ان کی داستان سن رہے، کافی دکھ بھری داستان ہے، مزید جانتے ہیں ان کی زبانی۔ جی میری بہن، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میں نے ایف اے کیا ہوا ہے۔ ایف اے کیا ہوا ہے، تو ابھی آگے آپ کی کوئی دل کی خواہش، آپ کوئی جاب وغیرہ کر رہی ہیں یا آگے کرنا چاہتی ہیں یا کچھ بھی؟
अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं अपनी एक दोस्त के पास ठहरी हुई हूँ जिसने मुझे आपका बताया था। उसने मुझे एक जॉब बताई थी, लेकिन मैं इस माशरे में बाहर नहीं निकलना चाहती कि मेरे साथ फिर कोई ज़्यादती हो। मैं सिर्फ शादी करना चाहती हूँ कि मेरी किसी अच्छे दिल के इंसान के साथ शादी हो जाए, और जो ज़रा मैच्योर हो, बच्चा ना हो बिल्कुल। तो मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि कितना आजकल के लोग करते हैं, आपकी दोस्त जो हैं वो भी आपका कितना ही ख्याल कर लेंगी या कितना ही आपको दे देंगी, तो भी आप गुजारा कैसे कर रही हैं? अभी कुछ ना पूछे, बस दिलों के हाल अल्लाह ही जानता है। जी, तो हमारे पास ना बड़ी एज के ही ज़्यादातर मर्द आते हैं जो शादी करना चाहते हैं, जो बाहर भी लेके जाना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई आउट ऑफ कंट्री लेके जाए तो आप रह लेंगी? इंसान वो हो जिसके साथ उसकी फैमिली ना हो, अकेला हो, मुझे अलग रखे, चाहे बाहर के मुल्क जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं बाहर के मुल्क भी चली जाऊँगी। ज़्यादातर तो दूसरी शादी वाले ही होते हैं, वो यही बोलते हैं कि हमारे, क्योंकि उनकी जो पहली वाइफ होती है वो ऑलरेडी उनकी फैमिली के साथ रह रही होती है, तो जो दूसरी होती है उसको वो खुफिया भी रखते हैं या अपने पास बुला लेते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस इंसान इस तरह को मेरे खर्चे उठा ले, मेरा ख्याल रखे, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे आपके ससुराल वाले थे, आप कोई पैगाम देना चाहती हैं जो नाज़रीन हमारी देख रही हैं, जो देख रहे हैं हमें, अपने जो शौहर थे आपके उनको या उनकी फैमिली को कोई पैगाम ऐसा देना चाहती हैं? उनको तो मैं कोई पैगाम नहीं देना चाहूँगी, बस मैं लोगों को पैगाम ये देना चाहूँगी, अपनी बच्चियों की शादी करें तो प्लीज़ देखभाल के करें। इस तरह के लोगों के साथ ना करें कि जिन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, या इतने ज़ालिम लोगों के साथ ना करें, और बिल्कुल कम उम्र लड़के के साथ बिल्कुल ना करें। जी, तो कोई ऐसी दिल की ख्वाहिश आपकी, आपसे मैं एक बार फिर पूछ रही हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट आपने, ज़ाहिर बात है आप भी डरी हुई होंगी, तो दोबारा आप जो शादी करना चाह रही हैं, तो कोई तो ऐसी दिल की ख्वाहिश होगी। मेरे दिल की ख्वाहिश यही है कि जब मेरी शादी हो ना, मेरा हक महर इतना ज़्यादा लिखा जाए कि वो मुझे तलाक देने से पहले एक बार सोचे कि इसको अगर मैं तलाक दूंगा तो इसका हक महर इतना होगा। क्योंकि जब मैंने पहले शादी की थी ना, मेरा हक महर ना के बराबर था, इसलिए तो उसने फ़ौरन मुझे तलाक दे के मुझे ज़लील ख्वार कर दिया, दर बदर कर दिया। तो मेरी बहन मुझे ये बताएं, अभी हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? बस आप खुद ही देख लें कि मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ आपके पास। तो अभी आप किससे किराया वगैरह लेके आई हैं? किराया वगैरह मेरी जो दोस्त है ना, उसका भाई मुझे छोड़ के गया इधर। उसने बताया था उसे, मुझे तो इधर का कुछ भी नहीं पता, अभी वो ही मुझे छोड़ के गया, उसका भाई। तो अभी आप वहाँ से आई हैं, सवात से इधर आई हैं, कपड़े वगैरह आपके पास मैं देख रही हूँ, आपने फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो आपके पास कपड़े वगैरह भी नहीं हैं? जी नहीं है। नहीं है। जी नाज़रीन, आप इनकी दास्तान सुन रहे थे, काफ़ी दुख भरी दास्तान है। अभी हम इनकी कुछ हेल्प भी करते हैं, तो ये आपकी ना कुछ हेल्प हम कर रहे हैं फ़िलहाल। तो फिर जो है, जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, जो आपसे रब्ता करेंगे, हम आपका रब्ता भी उनसे करवाएंगे, और जो आपकी हेल्प करेंगे या आपसे निकाह करना चाहेंगे तो देखभाल करके फिर हम आपका निकाह भी उनसे करवाएंगे। तो आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं बस यही कहूँ कि मैंने आपके उस पे यकीन पे, एतमाद पे जो भी करना है, जो मुझे आपने कहना है मैंने वो करना है। आप लोगों ने देखभाल के करना कि मेरे साथ फिर से ज़्यादती ना हो। मेरी बहन, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये फ़ेक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस जानबूझ के स्टोरियाँ बनाती हैं। ऐसे लोग अब खुद देख सकते हैं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकूँगी कि फ़ेक है। अगर लोगों के दिलों में कोई ईमान है, अल्लाह है, या खौफ़े खुदा है, इंसानियत है, तो वो देख के खुद ही इस बात का फ़ैसला करेंगे कि कोई सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो कैसे करेगा? आपके पास फ़ोन वगैरह है कुछ? जी नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो अगर कोई रब्ता करना चाहे, वो हमें कहे कि आपके पास हम आएँ, तो आपके घर हम आ सकते हैं, जो आपकी दोस्त है, या आप हमारे पास आएँगी? आप जैसे कहेंगे, वो आ जाएगी या मैं आ जाऊँगी, आप बता देना। मेरी दोस्त का नंबर आप ले लें, उसे बता देना आप। जी नाज़रीन, आप इनकी दास्तान सुन रहे थे, काफ़ी दुख भरी दास्तान है। ये सवात से आई हैं, इनके साथ जो है बहुत बुरा हुआ है। आगे ये शादी करना चाहती है, जो सिंसियर है, जो हक महर भी इनको अच्छा खासा दे सकता है, लिख सकता है कि निकाह पे लिखेंगे। और अगर आप दोबारा इनको कोई तलाक देना चाहे तो वो 100 बार सोचे देते हुए। और इनको एक अच्छा इंसान चाहिए, छोटी उम्र का नहीं चाहिए, बड़ी उम्र का चाहिए, जो इनसे
बड़ी उम्र का। अच्छा मुझे ये बताइएगा कितनी बड़ी उम्र का होना चाहिए? इसमें ये भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा हो, 50-60 का हो, इतना भी नहीं, 40-45 तक हो, मैच्योर हो, जो समझता हो रिश्तों को, अपनी बीवी की अहमियत को समझता हो, इस तरह का इंसान होना चाहिए। जी, तो जी नाज़रीन आपने सुन लिया, इस तरह का इंसान होना चाहिए। फ़िलहाल जो है मुझे इनके साथ इजाज़त दें। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, हमसे आप रब्ता कर लीजिएगा। इनके पास हम चले जाएँगे या इनको अपने पास बुला लेंगे और आपकी बात इनसे करवा देंगे। अगर वीडियो कॉल भी कोई रियल इंसान होगा जो वाक़ई करना चाहता है तो उसी से सिर्फ़ वीडियो कॉल पे हम बात करवाएँगे। और मेरी वीडियोज़ काफ़ी चैनल्स पे लगी हुई हैं, तो कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि चैनल मेरा, लेकिन वो चैनल मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ़ टॉप स्टोरी टीवी चैनल है जो अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा मेरा कोई और चैनल नहीं है। तो आप कहीं और रब्ता ना कीजिएगा, इधर ही रब्ता कीजिए। अगर कहीं और रब्ता करते हैं, कोई आपके साथ कुछ भी ऊँच नीच हो जाती है तो वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक है? फ़िलहाल मुझे इनके साथ इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।